हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माताजी. இன்னும் 2 minutes இருக்கு மாதாஜி. ஒரு ओके ரவுண்டு माताजी. ஒரு ரவுண்டு இது சொல்லிடலாமா? மந்திரம் சொல்லிடலாமா? ஜபம் ओके சொல்லிடலாமா? माताजी. प्रभु जी ஜாயின் பண்றீங்களா माताजी? प्रभु जी சொல்லட்டுங்களா? சரி சரி சரி. जय श्री प्रभु जी. कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण माता जी Hare Krishna ma. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji Prabhuji. हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे कृष्णा இன்னைக்கு படிக்க போறது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல அத்தியாயம் 11 படிக்கலாம். ஓகே, அதுல என்ன 11வது தலைப்பு என்னன்னாக்க இறைவனிடம் முழுமையாக சரணடையணும். அதுக்கு என்ன முழுமையா சரணடையணும்ன்றதுக்கு என்ன சொல்லுவா? சரணாகதி. முழுமையா சரணாகதி. இந்த பகுதியில் தூய பக்தியின் முக்கிய அங்கமான சரணாகதி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல. ஒரு உண்மையான பக்தன் என்ன பண்றோம்? எந்த சூழ்நிலையும் கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாருன்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் இல்லையா? முழுமையா நம்பலாம். அந்த மாதிரி அவர்கள் விருப்பத்தை விட கிருஷ்ணரின் விருப்பமே சிறந்தது என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
ஓகே. சரணாகதியில 6 அம்சங்கள் நமக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சாப்டர் படிக்கிச்சு. பக்திக்கு ஏற்றதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். எதெல்லாம் நமக்கு பக்திக்கு வேணுங்கிற முன்னேறணும்னா, அதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு தேவையோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கணும். என்னென்ன தேவை? இந்த மாரி டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் வேணும். அப்புறம் பகவத்கீதை, பாகவதம் பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கிளாஸஸ் நல்லா இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு. அப்புறம் வேற என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்? காத்தால எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்கணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்ல இதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா தான் நமக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லையா? அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஏத்துக்கணும். அதெல்லாம் முக்கியமான பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையறதுக்கு வருகிற முக்கியமான அம்சங்கள்ல ஒண்ணு. பக்திக்கு எதிரானவற்றை தவிர்க்கணும். பக்திக்கு எதிரானதுன்னா என்ன? பக்திக்கு வந்து இது பண்ற சமயத்துல ஆம், பிரபுஜிஸ் எல்லாம் நிறைய பிரபுஜிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா, இங்க உட்காந்து பிரேயர் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ற மாதிரி பண்ணிவிட்டு வாச பக்கம் போய் சிகரெட் பிடிப்பா. அதெல்லாம் வந்து பக்திக்கு எதிரானது இல்லையா? அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக என்னை காப்பார் அப்படின்னு உறுதியா நம்பிக்கையோட இருக்கணும். நம்மள எப்போதுமே நமக்கு நம்பினவரை கைவிட மாட்டாருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பாதுகாவலனாக நம்ம ஏற்றுக்கணும் மனசுக்குள்ள. நமக்கு ஒரு காடு கைடு பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல இருக்கணும். தன்னை நம்ம மனசுக்குள்ள ஃபுல்லும் அவர்கிட்ட அர்ப்பணிச்சுக்கணும். தாழ்மையுடன் தன்னை அவருடன் சேவகராக இருக்கணும். அவருக்கு ஒரு சேவகனா நம்ம இருக்கணுங்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நினைச்சுக்கணும். மொத்தமா இதுல என்ன இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம்னா, முழுமையான சரணாகதியே தூய பக்தியின் உறுதியான உண்மையான அடித்தளம். முழுமையான சரணாகதியா இருக்கணும்னா தூய பக்தியில் இருக்கணும். ஓகேயா? இந்த 6 தான், இந்த பாயிண்ட் தான் இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர்ஸ். ஸோ சாப்டர் 9ல் வந்து என்ன படித்தோம்? தூய பக்தி தொண்டை பயிலும் முறைகள் பார்த்தோம். அப்புறம் அத்தியாயம் 10ல் போனதா சரிங்க என்ன படித்தோம்? தூய பக்தி தொண்டை பயிலும் முறைகள் எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த பக்தி தொண்டை பற்றி தான் கண்டினியூவேஷன் போயிட்டே இருக்கு. நிறைய சின்ன நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஆனால் தெரியாது. நம்மளால எழுதுன்னு சொன்னாக்க இப்போ பார்க்காத நம்மளால ஒருத்தருக்கும் சொல்லி தர முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனில் வந்து அவ்வளோ சாராம்சம் இருக்கு. நம்ம நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை படிச்சாதான் நமக்கு மனசுக்குள்ள அது பதியும். ஓகேயா? இது வந்து அத்தியாயம் 10ல் வந்து தூய பக்தி தொண்டை பயிலும் முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம். அதில் பக்தியிலேருந்து 64 அங்கங்களில் முதல் 43லேருந்து அங்கங்களில் 43 முதல் 46 வரையிலான அங்கங்களுக்கான வேத சான்றுகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதில் திருவிளையாடலை செவிமடுத்தல் மற்றும் இறைவனை நினைவு கூறுதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் அறிவிக்கப்பட்டது இல்லையா? இன்னைக்கு படிக்க போது ஆன்மீக தொண்டின் அம்சங்கள் சாப்டர் 11 படிக்கிறோம். இவ்வுலகிலே வாழ்ந்தாலும் முக்த நிலையை அடைகிறோம். ஆன்மீக பக்தி தொண்டில் பல்வேறு அம்சங்கள் இருக்குன்னு 47லேருந்து 53 வரைக்கும் இன்னைக்கு. ஓகேயா? தாசியம் சர்வீட்டர்ஷிப், இறைவனுக்கு தொண்டனாக சேவை செய்யணும். 48வது பாயிண்ட் என்ன? சத்தியம், பகவானுடன் நட்புறவு கொள்ளணும். 49 ஆத்ம நிவேதனம், அனைத்தையும் பகவானின் முழுமையாக அர்ப்பணிக்கணும். எது எடுத்தாலும் பகவானுக்குன்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும். அப்புறம் 50வது தனக்கு பிரியமான பொருளை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். நமக்கும் பிரியமா இருக்கணும். பகவானுக்கு எது ரொம்ப பிரியமோ அதையும் நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். ஓகே? இதுல வந்து 47க்கு வந்து கர்மா அர்ப்பணம், அனைத்து செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். இன்னொரு 2வது பிரிவு கைங்கரியம், பகவானின் அந்தரங்க சேவகரின் மனப்பான்மையுடன் சேவை செய்யணும். ஓகே? இந்த கர்மார்ப்பணம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை 2ஆ பிரிக்கிறார். தொழிலால் கிடைக்கும் பலன், ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஆக்குபேஷன். அப்புறம் மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டிவோட்டி, பக்தர்களின் 9 முக்கிய அங்கங்கள், அதுவும் பார்க்கணும். அப்புறம் இதெல்லாம் எதனோட இது? தாசியம், இறைவனுக்கு தொண்டனாக இருக்கிறதுக்குரிய சப்டிவிஷன்ஸ் இதெல்லாம். இது வந்து தூய பக்தி சேவை, முழு சேவை அல்லது சாதனா பக்தியில் ஒரு பயிற்சி இல்லை.
அப்படின்னு அதுவும் பார்க்கணும். அடுத்தது இன்னொன்று இந்த பக்கத்துல என்ன வருது, தனது விருப்பத்தின்படி அல்ல கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தின்படி செயல்படணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகேயா? அப்புறம் வந்து இது வந்து கைங்கரியம் வந்து தாசிய பாவத்தில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு, ஏஷய ஹரே தாசிய, இவ்வுலகிலேயே வாழ்ந்தாலும் முக்த நிலையை அடையணும். அதுதான் இங்க மேல இது இருக்கு. ஓகே. சக்கியம்னா பகவானோட நட்புறவு கொள்ளுதல். நலன் விரும்பும் மூத்த நண்பர் அவர்தான். திரௌபதி பாதுகாப்பிற்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எக்ஸாம்பிளும் கூடவே படிச்சுருவாங்க. பாதுகாப்பிற்காக கிருஷ்ணரை முழுமையாக சார்ந்திருந்தார். கிருஷ்ணரே என் நலன் விரும்பி அப்படின்னு இருந்தார் இல்லையா? அதாவது அவரை நம்ம முழுசா நம்பணும். பிரச்சாரகர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நலன் விரும்பியாக இருந்து அவருடைய திருப்தியை அதிகரிக்கவே விரும்புகிறார். நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நலன் விரும்பி. ஓகே, இது 48வது ஸ்லோகத்துல இது வந்து வெல் விஷர் சீனியர், இது மூத்த நலன் விரும்பும் மூத்த நண்பர், கான்ஃபிடென்ஷியல் பியர் அந்தரங்க நண்பராகவும் இருப்பார். சம்பிரதாய மரியாதைகளை ஒதுக்கி வைத்து மிகவும் அந்தரங்கமாக பழகுதல். பக்தர்கள் கோயில் மண்டபத்தில் படுத்து ஓய்வெடுக்கலாம். கோயில் மண்டபத்திலேயே நம்ம ஒரு ஓரமா படுத்துக்கலாம். ஏன்? நம்ம வந்து அவர்கிட்ட அந்தரங்க நண்பரா ஆனதுனால நம்ம போய் படுத்துக்கலாம். சாதாரணமா போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல படுத்துக்கிற மாதிரி படுத்துக்க முடியுமா? நம்ம அந்தரங்க நண்பரா ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்படி படுத்தா பகவான் நமக்கு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் நம்மள. ஓகே, அனைத்தையும் அது 48வது ஸ்லோகங்கள் படிச்சாச்சு. இது மீனிங். 49 அனைத்தையும் பகவானிடம் அர்ப்பணிக்கணும். உடல், மனம், அப்புறம் யமுனாச்சாரியரின் பிரார்த்தனை, அப்புறம் உடல், மனம், ஆத்மா, சுயம் மேம்பட்ட நிலை. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். உடல் மனம்னா உங்களுக்கு முழுமையாக ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு விலங்கை போன்றவன். எனது பராமரிப்பை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட். 2வது ஆத்மா சுயம் மேம்பட்ட நிலை அப்படின்னா என்ன? தன்னை பற்றிய அனைத்து தவறான எண்ணங்களையும் அடையாளங்களையும் கைவிட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்ற உண்மையான அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது எப்போ வரும்? அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க முடியும். நம்ம இந்த மெட்டீரியல் பௌதீக உலகத்திலேருந்து நம்ம டிட்டாச் பண்ணினாதான் அந்த மாதிரி நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம பகவான் கிட்டக்க சரண்டர் ஆக முடியும். அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் பிராக்டிஸ் பண்ணினாக்க கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஓகே, இது வந்து யமுனாச்சாரியர் பிரார்த்தனை என்ன? அவர் என்ன பண்றார்? தன்னை பற்றி அனைத்து தவறான எண்ணங்களையும் அடையாளங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ண நித்திய சேவகனுங்க அதை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு அவரும் பிரார்த்தனை பண்றார். ஓகே, அடுத்தது 50வது என்ன சொல்றது? தனக்கு பிரியமான பொருளை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். அப்புறம் 51 வந்து அனைத்து முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல். இரண்டும் முழுமையான சுய அர்ப்பணிப்பு. ஓகே, 50, 51 சேம் தான். சுயமா அவளுடைய சொந்த இதுல பண்றது. அப்புறம் 52 சரணாகதி, முழுமையாக பகவானிடம் சரணடைந்தவராக இருக்கணும். 53 துளசி தேவிக்கு சேவை செய்யணும். துளசி தேவி வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் ஒரு துளசி வச்சு ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை சுத்தி பிரதர்ஷனம் வந்துட்டு அந்த துளசி தேவிக்கு ஒரு பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா, மங்களாரத்தி தேர்ல, அதையும் பாடிட்டு யானிக்கானி பாப்பா அதையும் சொல்லி அந்த இதையும் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு பிரசாதம் நேவேதியமும் கொடுக்கணும் பகவானுக்கு, துளசி மகாதிராடிக்கு. 49வது அங்கம் ஆத்ம நிவேதனம் என்பது தியாகம் மற்றும் முழு அர்ப்பணிப்பு என்று பொருளில் உள்ளது. ஓகே, அப்புறம் இதுல வந்து தரிசனம் செய்தல், துளசி தேவிக்கு சேவை செய்தல் என்ன பண்ணும்? முதல்ல தரிசனம் செய்தணும், பிரார்த்தனை செய்யணும், வணங்குதல், கேட்டல், சேவை செய்யணும். ஓகே, என்னிடம் சரணடைபவரை நான் எப்போதும் பாதுகாப்பேன். ஸ்ரீ நரசிம்ம தேவர் நரசிம்ம புராணம் அப்படின்னு லார்ட் நரசிம்மன் சொல்றாரு இல்லையா? ஐ வில் ப்ரொடெக்ட் ஆல்வேஸ் இஃப் டேக்ஸ் ஷெல்டர் ஆஃப் மீ. எங்கிட்ட யாரெல்லாம் சரணாகதி வந்து அடைஞ்சு எங்கிட்ட இருக்கேளோ, சரணடைஞ்சிருக்கேளோ அவளை நான் காப்பேன் அப்படின்னு நமக்கு
இது கொடுக்குறார், உறுதிமொழி. இது அது என்ன, நமக்கு ஒரு ஆதாரமா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ், அனைத்து மங்களங்களும். அவ்வளோதான். இது இந்த ஸ்லோகத்தை படி, இதை ஒரிஜினல் காப்பியை படிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி, படிங்கம்மா. இருக்காங்களா? உன்னத தொண்டின் பல்வேறு கோணங்கள். தொண்டு மனப்பான்மை. கர்மிகளின் கருத்தின்படி கர்ம விளைவுகளை செயல்படுத்துவதே தொண்டு மனப்பான்மையாம். ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி போன்ற வைணவ ஆச்சாரியர்களோ தொண்டு மனப்பான்மை என்பது பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் சிலவற்றில் நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் என்று கூறுகின்றனர். ஸ்கந்த புராணத்தில் வைதிக சடங்குகள் 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களில் பற்றுடையவர்களே பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அப்பக்தர்கள் உண்மையிலேயே தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பாகவதர்கள், அதாவது தூய பக்தர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில் ஈடுபட்டிருப்போர் உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் கர்ம பலன்களை பகவானுக்கு செலுத்துகின்ற காரணத்தால் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் இது போன்ற ஆசைகள் இன்றி இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக தானாகவே செயல்பட்டான் எனில் அவனை தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உலகிற்கு வந்திருக்கும் ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ஜட இயற்கையினை ஆள வேண்டும் என்னும் ஆசை உடையவர்களேயாவர். வர்ணாசிரம முறையும் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளும் புலனுகர்ச்சியின் பொருட்டு ஓர் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உலகினை அனுபவித்து மகிழவும், அதே சமயம் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்விற்கு உயர்வு பெறவும் வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான பல செயல்கள் இருக்கின்றன. இல்லறவாசிகளை பக்தர்கள் வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டுக்கான குறிப்பிட்ட செயல்களையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால் இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்குரியவையே ஆகும். இல்லறவாசிகளை பக்தர்கள் சில வேத சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவற்றை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காகவே செய்கின்றனர். நாம் முன்பே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் பக்தி தொண்டால் கருதப்படுகின்றது என்று கூறியிருக்கின்றோம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒருவனை பற்றி விளக்குகிறார். அவர் புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் அவர்களது பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலனுகர்ச்சி செயல்களில் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர்கள் புலனுகர்ச்சி செயல்களிடத்து இன்னும் சிறிது கவர்ச்சி உடையவர்களாக இருந்தார்கள் எனில் அச்செயல்களின் பலன்கள் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டு என்றே கூறப்படும். இதில் பகவான் எஜமானராக இருக்கின்றார், தொண்டன் அடிமையாக இருக்கின்றான். நாரதீய புராணத்தில் இத்தொண்டு மனப்பான்மை எஞ்ஞனம் உயர்வானதென்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தனது மனம், வாக்கு, காயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அல்லது பகவானின் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது. 2, பகவானின் நலன் விரும்பியாக செயல்படுவது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தலத்தினை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகிறான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையைச் சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றான். பகவான் ஓர் உபதேசகரை தனது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவனொருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் ஆவான். மனித குலத்தில் அவனுக்கு ஈடு இணை எவரும் இலர். மகாபாரதத்தில் திரௌபதி போற்றுதற்குரிய கோவிந்தனே, உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது உமது உறுதிமொழியாகும். உமது வாக்கினை நான் நம்புகின்றேன். ஆகவே எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் நான் உமது உறுதிமொழியினை நினைத்து அதனாலேயே வாழ்கிறேன் என்று கூறுகிறாள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், திரௌபதியும் அவளது 5 கணவர்களான பாண்டவர்களும் துரியோதனன் மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்லி முடியாததாகும். வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தவரும் சிறந்த வீரருமான பீஷ்ம தேவரே சில சமயம் அவர்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்திருக்கின்றார்.
அவர் பாண்டவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்களாகவும், திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவதையாகவும், கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிர் நண்பராக இருந்தும் அவர்கள் துன்பப்பட நேர்ந்ததே என்று எப்போதும் வியப்படைவார். அவர்களின் துன்பம் சாதாரணமானதாக இல்லாத போதிலும் திரௌபதி மனச்சோர்வடைந்ததே இல்லை. கிருஷ்ணர் அவர்களின் நண்பர் ஆதலால் இறுதியில் அவர் தங்களை காப்பாற்றி விடுவார் என்று அவள் நன்கு அறிவாள். இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 53வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் ரிஷபதேவரின் மைந்தரான ஹவி என்பவர் மகாராஜா நிமியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் ஒரு கணம் கூட பிரியாது தேவேந்திரனாலும் கூட இது போன்ற சேவை விரும்பப்படுகின்றது. இதைவிட வணங்கத்தக்கவோ விரும்பத்தக்கதோ வேறொன்றும் இல்லை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடையவன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராச்சும் படிக்கலாம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சுபமலர் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. செகண்ட் பேராகிராஃப்ல ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றுள்ள ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதியுடையவன் ஆவான். அவன் இது போன்ற பக்தி தொண்டில் உறுதியுடன் நிலை பெறும் பொழுது அவனது உறுதி செய்யப்பட்ட அந்நிலையானது அவனது பக்தி தொண்டில் ஒரு ரகசியமான அங்கமாகின்றது. சில சமயம் பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நண்பனாக அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக ஒரு தூய பக்தன் ஆலயத்தில் படுத்திருப்பதை நாம் காணலாம். ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தையானது ராகானுகா அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முழுமுதற் கடவுளின் ஆலயத்தில் ஒருவன் படுக்கக்கூடாது என்ற போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தானே பொங்கி எழும் இந்த அன்பானது நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு என்னும் பிரிவில் சேர்க்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல், தன்னை முழுவதுமாக அடைக்கலம் கொடுப்பது பற்றியதோர் அருமையான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. அதில் பகவான் கூறுகிறார், தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அடைக்கலப்படுத்துபவன் என்னால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லா வகையிலும் காக்கப்படுகிறான். அவன் மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுகிறேன். அம்மனிதன் ஏற்கனவே ஷாருஷ்டி பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் சரணடைந்தவுடன் அவர் அவனது பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவனது பாவங்கள் அனைத்திலும் இருந்து அவனை காப்பதாக அவனுக்கு உறுதியளிக்கிறார். அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார். அதனால் அப்பக்தன் மிக விரைவாக ஆன்மீக நிறைவில் வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்று மேலே கூறியுள்ளது உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறு தன்னையே சரணடையும் கருதப்படுகிறது. மாதாஜி உங்க நெட்டு போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுபமலர் ஹலோ, யா, படிங்க மாதாஜி. இவ்வாறு தன்னையே சரண் கொடுப்பது ஆத்ம நிவேதனம் எனப்படும். பல்வேறு அறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் ஆத்மா பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் பிரம்மம் அல்லது ஆத்மாவை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் மனம் அல்லது உடலை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகின்றது. ஆகையால் ஒருவன் தன்னை சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் என்று பொருள் அல்ல. மாறாக ஒருவன் தனது ஆத்மாவுடன் சேர்த்து தனது மனம் என்று பொருளாகும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஒரு அருமையான பாடல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக அவர் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாடுகிறார், எனது மனம் அனைத்தையும் போற்றுவதற்குரிய பகவானே, எனது வீட்டிலுள்ள செல்வங்கள், எனது உடல், இவ்வாறான எனது கடமைகள் உம்மிடம் பணிக்கின்றேன். இப்போது அவற்றை உமது விருப்பப்படி என்ன வேண்டுமென்றாலும் செய்து கொள்ளலாம். நீரே எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கும் பரம உடைமையாளர் ஆவீர். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொள்ளலாம் அல்லது எனக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கலாம். மாதாஜி. எல்லா அதிகாரங்களும் உம்மை சேர்ந்தன. நான் எனக்கு என்று உரிமை கொண்டாட எதுவும் இல்லை.
ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியாரும் பகவானை வழிபடும் போது இதை போன்றதோர் கருத்தினை பின்வருமாறு கூறுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் ஒரு மனிதனின் உடலிலோ அல்லது ஒரு தேவனின் உடலிலோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது வாழ்க்கை பாணி எதுவாக இருப்பினும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் இவ்வுடல்கள் எல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் உப தயாரிப்புகளாகும். இவ்வுடல்களை பெற்றிருக்கும் நான் என்னை உம்மிடம் அடைக்கலம் அளிக்கிறேன். ஹரிபக்தி விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தனது உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கிறான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதில் பக்தன் கூறுகிறான், விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு தனது காத்தல் மற்றும் ஓம்புதலை பற்றி கருத தேவையில்லை. அதுபோல நான் எனது உடலையும் எனது ஆத்மாவையும் உமக்கு அர்ப்பணமாக அளித்திருப்பதால் நானும் என்னை காத்தல் மற்றும் ஓம்புதலை பற்றி ஒரு சிறிதும் கருத மாட்டேன். அதாவது ஒருவன் தன்னையோ அல்லது தனது குடும்பத்தையோ காப்பது அல்லது ஓம்புவது பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஒருவன் தனது உடலையும் ஆத்மாவையும் உண்மையிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் அவனது ஒரே கவனம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது பற்றியதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்தில் பக்தி தொண்டு என்னும் இவை இரண்டும் இருவேறு கடினமான வழிமுறைகள் என்று கூறுகிறார். ஆகவே பகவானுடனான இது போன்ற உறவுமுறைகள் மிகவும் அரிதாகவே காணக்கூடியவையாகும். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இரு முறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். இதன் கருத்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துடன் கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஒருவன் முற்றிலும் தன்னை ஒப்படைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பர், எவன் ஒருவன் தன்னிடம் இருக்கும் மிக சிறந்த பொருளையோ அல்லது அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளையோ எனக்கு படைக்கிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நன்மை அடைவான். எல்லா முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல் வேண்டும். நாரத பஞ்சரத்னத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள், அதுபோல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும். அதாவது பக்தி தொண்டிற்குரிய கடமைகளில் மட்டுமல்லாது கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். சான்றாக, ஒரு பெரிய நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சாலையோ நடத்தும் ஒரு பக்தன் அது போன்ற உலகியல் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்கு படைக்க வேண்டும். சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருத்தல். ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஆத்ம சரணம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை சரணடைந்து நான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து அதற்காக தனது சிந்தனை, செயல், உடல் ஆகியவற்றால் செயல்படுபவன் உண்மையில் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைக்கிறான். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவர், எவன் ஒருவன் என்னை வழிபட்டு என்னை சரணடைகின்றானோ அவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் வருகிறான். நானும் அவனை எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு தொண்டு செய்தல். ஸ்கந்த ஹரே புராணத்தில் கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசி மரத்தை போற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் விரைந்து நீக்கும் துளசி மரத்திற்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகிறேன். அம்மரத்தை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் ஒருவன் தனது எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பிணிகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அத்துளசி மரத்தை வணங்கி அதற்கு சிறிது நீர் வார்ப்பவன் எஜமானரின் யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஒருவன் எங்கேயாவது ஒரு துளசி மரத்தினை வளர்த்தான் என்றால் அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவன் ஆகிறான். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு துளசி இலைகள் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதென்றால் அங்கே முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பு முழு வளர்ச்சி பெற்றதாக இருக்கும். இந்தியாவில் எல்லா இந்துக்களும் அவர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத போதும் துளசி மரத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்துகின்றனர். துளசி மரம் வளர்ப்பதற்கு கடினமான பெரிய நகரங்களில் கூட இச்செடியை பத்திரமாக பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் இச்செடிக்கு நீர் வார்த்து அதனை வணங்குகின்றனர். ஏனென்றால் துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டில் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசியை பற்றி மற்றொரு குறிப்பும் காணப்படுகின்றது. அது பின்வருமாறு: துளசி எல்லா வகையிலும் புனிதமானதாகும். அதனை
காண்பதாலும் தொடுவதாலும் நினைப்பதாலும் வழிபடுவதாலும் வீழ்ந்து வணங்குவதாலும் அதை பற்றி கேட்பதாலும் அதனை வளர்ப்பதாலும் எப்போதும் புண்ணியம் உண்டாகிறது. மேலே கூறியுள்ளவாறு துளசி மரத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தில் எல்லா காலத்திலும் வாழ்கின்றான், எக்காலத்திலும் வாழ்கின்றான். ஹரே ஸ்க்ரால் கிருஷ்ணா பண்ணுங்க தாஜி. ஆயிடுச்சு பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சு போச்சு. हरे chapter कृष्णा முடிஞ்சு. माता जी, धन्यवाद प्रदा हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக்சுவலி இப்போ நேற்று குரு பூர்ணிமாக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ண உங்களுக்கு சொல்லலே நினைச்சு இந்த கிளாஸ்ல சேர்ந்து இப்ப சொல்றேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. எல்லாருக்குமே ஹாப்பி குரு பூர்ணிமா நேற்றுக்கு. எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்மளுக்கு நீங்க எனக்கு சில சமயத்துல எனக்கு நீங்களும் குருவா இருந்திருக்கு. குருன்னா என்ன சிக்ஷா இல்ல மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் குரு இல்ல, உங்களோட சிக்ஷா, அப்படி நீங்க இல்ல, தான் அப்படி எங்களோட சொல்ல சிக்ஷா முடியாது குரு மாதாஜி. இல்லம்மா. ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே கோவிலோட இது கிடைக்கல, அந்த இது குரு பூஜை பண்ணாங்கல்ல, அது அத்தனையா கிடைக்கல. ஆமா, ஓகே. அது So, வந்து அப்பா நம்ம மாதாஜி வந்து கொஞ்சம் போட்டிருந்தாங்க. அதாவது குருங்கிறது ஒருத்தர் தான் நமக்கு யாருக்குமே. ஆமா இப்போ எனக்கு இப்போ ஆமா ஆமா நமக்கெல்லாம் குருவா நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறது எனக்கு ஜெயபத்தாக்க சுவாமி தான். நம்ம என்னென்று ஆமா ஆமா குருஜி குருஜின்னு தான் கூப்பிட்டுருந்தேன் முதல்ல எல்லாம். ஆமா. அப்ப அவர் சொல்ற எனக்கு குருன்னு சொல்லக்கூடாது மங்கள மாதாஜி, என்ன இல்ல வந்து அவருக்கு சிக்ஷா குரு சிக்ஷா தான். குரு தான், அவருக்கு நம்ம சிக்ஷா குரு தான். எனக்கு அப்பெல்லாம் ஜெயபிரகாஷ் தெரியாதுமா. தான் 5 ஒரிஜினல் குரு. வருஷத்துக்கு முந்தி எனக்கு என்ன தெரியும் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம். அப்புறம் தானே தீட்சை வாங்கச்சே தானே அது இந்த இதெல்லாம் படிக்கத்தான் தெரிஞ்சது ஒண்ணுன்னா. ஆமா அப்போ மாதாஜி. அவர் சொல்லி அவரு அப்பவும் நான் குருவா தான் மாதாஜி முதல் மந்திரமே அதுதான் சொல்றது. அதான் அதனால்தான் அப்ப இருந்து மந்திரம் வசுதேவ சுதந்திர அது கிருஷ்ணமந்தே ஜெகத் குரும். ஆமா ஜெகத்துக்கே குரு. ஜெகத் குரு. ஆமா கரெக்ட். ஆமா மாதாஜி. நம்ம நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டே படிக்கலாம். திவ்ய பக்தியின் சேவையில் மேலும் சில அம்சங்கள். மணி 6 ஆயிடுச்சு. இன்னும் 1/2 மணி நேரம் கொஞ்சம் கதை பேசிட்டு போயிடலாமா? போருமா? இது இல்லாமா? நெக்ஸ்ட் வீக் படிக்கலாம் படிக்கலாமா? படிக்கலாம் மாதாஜி. எத்தனை பேர் இருக்கும்? 6 பேர் தானே இருக்கும். 6-7 பேர் இருக்கும். படிச்சுக்கலாமா? இதையும் 12வது சாப்டர் படிக்கலாமா? வானப்பிரியா மாதாஜி சொல்லுங்க. படிக்கலாம் மாதாஜி, இன்னும் 1/2 மணி நேரம் இருக்கு மாதாஜி. படிக்கலாமா? 1/2 மணி நேரமே வேண்டாம் மாதாஜி, இதெல்லாம் சின்ன சாப்டர்ஸ் தான் அதெல்லாம். 9 பக்கம் இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓ 9 பேஜ் இருக்கா? ஆமாங்க படிச்சிடலாம். இது நான் இங்க எனக்கு ஸ்லைடு ரொம்ப கிடையாது. சரியா? படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி. இப்போ வந்து அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். அதுல முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன? பாவம் என்பது பிரேமையின் யாரும் கேட்டால அது அதெல்லாம் காமிங்கோன்ட்டு. இந்திராணி மாதாஜி இன்னைக்கு போட்டுட்டேன் உங்களுக்காகவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க படிக்கிறதெல்லாம் அது காமிக்க மாட்டேங்கிறீங்களா? அது நீங்களே சொல்றீங்களே அதை காமிக்கிறத இன்னைக்கு காமிச்சிட்டேன். ரொம்ப சின்ன லெட்டர்ஸா இருக்கு மாதாஜி, அதான் நான் படிக்கல. இதுமா முக்கியமான அம்சங்கள் நான் வச்சுட்டு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இல்லையா, படிப்பேன் இல்லையா முதல்ல. அது இது 12th சாப்டருக்கு இப்ப படிச்சுக்கிறேன். படிக்கலாமா? ஒரே நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். பாவம் என்பது பிரேமையின் முதல் முளை. இது சாதாரண உணர்ச்சி அல்ல, தூய பக்தியின் ஆரம்ப நிலை. பாவம் பெற்ற பக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைப்பார், உலக இன்பங்களில் நாட்டமிழப்பார், பக்தர்களின் சங்கத்தை மிகவும் விரும்புவார், ஹரிநாம ஜபத்தில் அளவற்ற ஆனந்தம் பெறுவார், பகவானின் சேவையில் உறுதியுடன் இருப்பார். இப்ப படிச்சதே தான் திரும்பி திரும்பி அதே மாடல்ல தான் வரும். ஓகேயா? ஓகே. பாவ பக்தியின் 12ல பொறுமை. பாவபக்தியின் முக்கிய அம்சங்கள்: பொறுமை, நேரத்தை வீணாக்காமல் இருக்கணும், உலக ஆசைகளில் பற்றின்மை, தாழ்மை, கிருஷ்ணரின் கருணையில் உறுதியான நம்பிக்கை, பகவானை அடைய ஆவல், ஹரிநாமத்தின் சுவை, பகவானின் லீலைகளை கேட்கும் ஆர்வம், திவ்ய தலங்களில் வாழ விருப்பம். இது நம்ம படிச்சதே அதே பாயிண்ட்ஸ் தான், கொஞ்சம் வித்தியாசமா வரும். மொத்தம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகேயா? முக்கியமான கருத்து என்னன்னா இந்த சாப்டர்ல, சாதனா பக்தி முழுமையடைந்தால் பக்தரின் இதயத்தில் பாவம் மலர்கிறது. அது பின்னர் பிரேமையாக வளர்கிறது. பிரேமையா வளரணும்னா இந்த 12வது சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை நம்ம வர வச்சுக்கணும். ஓகேயா?
என்னத்த பண்ணது இல்லையா, இதையோட தூத்துட்டேன். இது பாகவத்துல உள்ள 12, 13, 14 சாப்டர். இல்ல அது எங்கேயோ திருப்பி விட்டேன் அது தப்பாயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு வந்து 54வது இது என்ன பாயிண்ட் என்ன, வெளிப்படுத்தப்பட்ட சாஸ்திரங்களை கேட்கணும். 55வது வந்து மதுராவில் வசிக்கணும். ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம அந்த புக் ரீடிங் படித்தாலே போகிறோம் நமக்கு. அதை வேணா பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. 54, 55, 56 என்ன இருக்கு, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யணும். கிருஷ்ணரின் ஆராதனை காட்டிலும் அவருடைய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் சேவை இன்னும் உயர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் உண்மையான பக்தர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதி புராணத்துல படிச்சா அது கிடைக்கும். பலன்கள் என்ன, அது 56வது பாயிண்ட். அதாவது தூக்கத்துல எழுதுட்டா கூட 56வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா தெரியணும். 53 தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும். 57வது தமது பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப சேவை செய்யணும். இதெல்லாம் தரவா இருந்தேன்னா பக்தி சாஸ்திரத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் உங்களுக்கு. ஓகே. 58வது வந்து கார்த்திகை மாசம் விரதத்தை அனுஷ்டிக்கணும். 59வது பகவானின் திவ்ய லீலைகளை நினைவு கூறும் விழாக்களை அனுஷ்டிக்கணும். இப்போ ஒண்ணுல ரத யாத்திரை நடந்தது, இந்த மாதிரி அதெல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வந்துக்கணும். அப்புறம் 60வது பகவானின் விக்கிரகத்திற்கு சேவை செய்தல், ஆதி புராணத்துல சொல்றது. 61 ஸ்ரீமத் பாகவத பாராயணம் செய்யணும். பாகவதத்தை பாராயணம் செய்யணும். 62 முதிர்ந்த பக்தர்களுடன் சீனியர் டிவோட்டிஸோட நல்லா பழக கற்றுக்கணும். புனித நாமங்களை ஜபிக்கணும். 62 ஸ்லோகம். 63 தானே அது படித்தோம். 63. 64 வந்து மதுராவில் போய் வசிக்கணும். பொருள் துவாரகை, பூரி, கங்கை போன்ற புனித ஸ்தலங்களுக்கு போகணும். விஷ்ணு கோயிலுக்கு சுருக்கமாக போயிட்டு வர்றது ரொம்ப விசேஷம். பிரத்யேகமாக மதுரா பிருந்தாவனம் கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய இடங்கள். பக்தியை தட்டி எழுப்புவதில் மதுரா பிருந்தாவனத்திற்குள்ள இணையற்ற ஆற்றல். ஓகே, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. படிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த புஸ்தகம். அத்தியாயம் 12. உன்னத தொண்டின் மற்றும் பல கோணங்கள். புனித நூல்களை கேட்டல். கேட்கறத மாதாஜி? புனித நூல்களை கேட்டல். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஞானமளிக்கும் எந்த ஒரு நூலை புனித நூலாக கருத வேண்டும் என்கிறார். ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியாரும் ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங்கள், உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்தம் போன்ற நூல்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் புனித நூல்களே என்பர். வைணவ பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சியை விளக்கி கூறும் நூல்களை தொடர்ந்து கற்கும் ஒருவன் மனித சமுதாயத்தில் எப்போதும் போற்றப்படுகிறான். பகவான் கிருஷ்ணரும் அவன் மீது நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடைவராகிறார். இது போன்ற நூல்களை தனது வீட்டில் வைத்து பாதுகாத்து அவற்றிற்கு மரியாதையுடன் வந்தனம் செலுத்துபவன் தனது பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று தேவர்களாலும் வணங்கப்படுபவனாகிறான் என்று ஸ்கந்த புராணம் கூறுகிறது. வைணவ இலக்கியங்களை எழுதி அவற்றை பாதுகாப்பவன் வீட்டில் பகவான் நாராயணன் எப்போதும் முறைகின்றார் என்று நாரதரிடம் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 13ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த இலக்கியங்கள் அனைத்தின் சாரமாகும். ஏதோ ஒரு வழியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பதில் பற்றுக்கொண்டவனுக்கு பிற இலக்கியங்களை கற்பதில் எவ்வித சுவையும் ஏற்படாது. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைத்து மகிழ்ந்தவனுக்கு இலக்கியங்களில் திருப்தி ஏற்படாது. மதுராவில் வசித்தல். மதுராவில் உள்ள மக்கள் வாழ்கின்ற குடியிருப்புகளை போற்றுகின்ற குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகிறது. அதில் எவனொருவன் மதுராவை காட்டிலும் பிற இடங்களின் மீது கவர்ச்சி உடையவனாக இருக்கின்றனோ அவன் மாயாசக்தியால் நிச்சயம் பிடிக்கப்படுவான் என்று வராக புராணம் கூறுகிறது. பிரம்மாண்ட புராணத்தில் மூவலங்களிலும் உள்ள புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கும் புனித யாத்திரை மேற்கொள்வதால் உண்டாகும் பயன்கள் அனைத்து மதுராவின் புனித மண்ணை தொட்டால் போதும் கிடைத்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. பல்வேறு சாஸ்திர நூல்களில் மதுராவை பற்றி கேட்பினும் நினைப்பினும் போற்றினும் விரும்பினும் காணினும் அதனை தொடினும் ஒருவனது எல்லா விருப்பங்களும் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன என்று அறிகிறோம். பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல்.
வைணவர்கள் அல்லது பக்தர்களுக்கு செய்யப்படும் தொண்டினை பத்ம புராணம் கூறுகிறது. அதில் சிவபெருமான் பார்வதியம் அன்பிற்குரிய பார்வதியே வழிபடும் முறைகள் பல இருக்கின்றன. இம்முறைகள் அனைத்திலும் பரம புருஷ பகவானை வழிபடும் முறையே சிறந்ததாகும். அதைவிட அவரது பக்தர்களை வழிபடுவது சாலச் சிறந்ததாகும். இதே போன்றே கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் கண்டம் 7ஆம் அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களின் சீரிய தொண்டனாக நான் ஆக வேண்டும் என்னென்றால் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் ஒருவன் பகவானின் தாமரை தருளுக்கு மாறாத பக்தி தொண்டு செய்யும் பேற்றினை எய்தப் பெறுகிறான். பக்தர்களுக்கு செய்யும் தொண்டு உலகில் நிலைகளின் எல்லா துன்பங்களையும் குறைத்து முழுமுதற் கடவுள் மீது ஒருவன் கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த அன்பினை வளரச் செய்கிறது என்று வருகிறது. தங்கள் உடல்களின் மீது சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம், தாமரை போன்ற சின்னங்களை தலங்களால் அணிந்து தங்கள் தலைகளின் மீது துளசி இலைகளை சூடி கோபி சந்திரங்களால் தங்கள் உடல்களை எப்போதும் அழகு செய்து கொண்டிருப்பவர்களை ஒருமுறை பார்த்தாலும் அவ்வாறு பார்ப்பவனின் அனைத்து பாவங்களும் நீங்கும் என்று ஸ்கந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதே கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1 காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயம் 33வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகின்றது. ஒரு பக்தனை சென்று தரிசித்தாலோ அவனது தாமரை தெரிவுகளை தொட்டாலோ அவனுக்கு இருக்கை அளித்தாலோ ஒருவன் தனது பாவ பலன்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறான் என்பது சிறிது மையமில்லை. ஒரு வைஷ்ணவனின் செயல்களை ஒருவன் தனது மனதினால் நினைத்தாலும் போதும் அவனோடு சேர்ந்து அவன் குடும்பத்தினரும் தூய்மை பெறுகின்றனர். அவ்வாறு இருக்க அவனுக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்வதை பற்றி கூறவும் வேண்டுமோ. ஆதி புராணத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய பார்த்தனே எனது பக்தன் என்று கூறுபவனை விட எனது பக்தனின் பக்தன் என்று கூறுபவனே உண்மையில் எனது பக்தனாவான். முழுமுதற் கடவுளை நேரடியாக எவராலும் அணுக முடியாது. ஒருவன் அவரது தூய பக்தர்களின் மூலமே அணுக வேண்டும். ஆகையால் வைணவ கடமைகளின் முதல் கடமை ஒரு பக்தரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்று அவருக்கு தொண்டு செய்வதே ஆகும். பல்வேறு புனித நூல்களிலிருந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் மேற்கோள்களாக காட்டப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்கள் அனைத்து மகா ஆச்சாரியர்களாலும் பகவானின் பக்தர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றன என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் உறுதி செய்கின்றார். மேல் படிக்கட்டா மாதாஜி? வேற யாரா படிக்கிறாங்க? படிங்க மாதாஜி. ஒருவன் தனது நிலைமைக்கேற்ப பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். பத்ம புராணத்தில் ஒருவன் தனது பொருளாதார நிலைக்கேற்ப பகவானுக்கு விழாக்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் பகவானுக்குரிய பல்வேறு சடங்குகளையும் விழாக்களையும் எவ்வைகளிலும் செய்தல் வேண்டும். கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யும் பக்தி தொண்டு. கார்த்திகையில் செய்யப்படும் முக்கியமான ஊர்ஜ விரதம் என்பது ஒரு சடங்காகும். ஊர்ஜ விரதம் கார்த்திகை மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக விருந்தாவனத்தில் பகவானை அவரது தாமோதர வடிவத்தில் வழிபடும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்படுகின்றது. தாமோதரன் என்னும் சொல் கிருஷ்ணரை அவரது அன்னை யசோதை உரலில் கட்டி வைத்ததை குறிப்பிடுகின்றது. பகவான் தாமோதரன் அவரது பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவராக இருப்பது போல் தாமோதரம் அல்லது கார்த்திகை என்னும் மாதமும் அவர்களுக்கு பிடித்தமானதாகும். கார்த்திகை மாதத்தில் ஊர்ஜ விரதத்தில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு குறிப்பாக முதலில் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இம்முறையானது இன்றும் கூட பல பக்தர்களால் பின்பற்றப்படுகிறது. அவர்கள் கார்த்திகை மாதத்தில் பக்தி தொண்டை செய்வதற்காக குறிப்பாக மதுராபை மற்றும் பிருந்தாவனத்துக்கு செல்கின்றனர். பத்ம புராணத்தில் பகவான் ஒரு பக்தனுக்கு முக்தியோ அல்லது உலகியல் சுகமோ அளிக்கலாம். எனும் சில பக்தி தொண்டுகள் செய்யப்பட்ட பிறகு அதிலும் குறிப்பாக கார்த்திகை மாதத்தில் மதுராவில் பக்தி தொண்டு செய்யப்பட்ட பின்னர் பக்தர்கள் பகவானின் தூய பக்தி தொண்டுகளாக மட்டுமே இதற்கு விரும்புகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது பக்தி தொண்டில் ஆர்வமில்லாத சாதாரண மனிதருக்கு பகவான் அதனை அருள்வதில்லை. இவ்வாறு ஆர்வமில்லாத மனிதர்கள் கூட கார்த்திகை மாதம் இந்தியாவில் உள்ள மதுராவை எல்லைக்குள் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கேற்ப பக்தி தொண்டு புரிவார்களில் அவர்களுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு மிகவும் எளிதாக அருளப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பகவானுடைய செயல்களை விழாவாக கொண்டாடுதல். பவிஷ்ய புராணம் பகவானின் பிறந்த நாள் மற்றும் அவரது பல்வேறு உன்னத செயல்களை விழாவாக கொண்டாடுவது பற்றி கூறுகிறது. அதில் போற்றுதற்குரிய பகவான் ஜனார்த்தனனே, உமது அன்னை தேவகி தேவி உம்மை ஈன்றெடுத்த நன்னாளை எமக்கு உரைத்தருள மாட்டீரா? நீர் அன்பு கூர்ந்து அதனை தெரிவித்தால்தான் அந்த நாளை நாங்கள் மிகப்பெரிய விழாவாக கொண்டாடுவோம். ஓ கேசி என்னும் அசுரனை கொன்றவரே, உமது தாமரை திருவடிகளை 100 விழுக்காடு சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் நாங்கள். எங்களது விருப்பம் எங்களது விழாக்களின் மூலம் உம்மை மகிழ்விப்பதே ஆகும். பவிஷ்ய புராணத்தில் இருந்து பகவானுக்கு தொடர்புடைய பல்வேறு விழாக்களை கொண்டாடுவதன் மூலம் ஒருவன் நிச்சயம் பகவானின் மகிழ்ச்சிக்கு பாத்திரமாகின்றான் என்று தெரிகிறது. ஆழ்ந்த பக்தியுடன் திருமூர்த்தத்திற்கு தொண்டு செய்தல். ஆதி புராணத்தில் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டு செய்வதில் உன்னத மகிழ்ச்சி அடைபவன்
நிச்சயமாக பக்தி தொண்டிற்கான அனைத்து வசதிகளும் அருளப்படுவான். அவனுக்கு முக்தி அளிக்கப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. முக்தி என்பது உலகியல் மாசிலிருந்து பெறும் விடுதலையாகும். முக்தி பெற்ற ஒருவன் உலகில் மீண்டும் பிறப்பெடுக்க மாட்டான். அருவவாதிகள் தமது தனித்தன்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக பிரம்மஜோதியில் இணைய விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதமோ முக்தி என்பது ஒருவன் தனது இயல்பான நிலை பெறுவதற்கோர் ஆரம்பமே ஆகும் என்று கூறுகிறது. ஒவ்வொரு உயிரின் இயல்பான நிலை என்பது பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே ஆகும். ஆதி புராணத்தின் இக்கூற்றிலிருந்து ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டி ஈடுபடுவதனால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறான் என்று தெரிகிறது. அவன் பௌதிக பந்தமற்ற வாழ்விலிருந்து எந்த விதமான விடுதலையையும் விரும்புவதில்லை. அதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் எவனொருவனும் வெளிப்பார்வைக்கு கட்டுப்பட்ட உலக வாழ்வில் இருப்பது போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர்கள் அவ்வாறு இருப்பதில்லை. பக்தர்கள் மத்தியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இசைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேத ஞான கற்பக மரமாகும். வேதம் என்பதற்கு முழுமையான ஞானம் என்றே பொருளாகும். மனித சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படும் எந்த ஒரு ஞானமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கின்றது. வேதங்களில் சமூகவியல், அரசியல், மருத்துவவியல், போர்க்கலை உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவியல் பிரிவுகள் உள்ளன. இவையும் அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகளும் வேதங்களில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆன்மீக ஞானத்தை பொறுத்த மட்டில் அதுவும் வேதங்களில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தில் கனிந்த கனியாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு மரம் அதன் கனியாலேயே போற்றப்படுகின்றது. சான்றாக மாமரம் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுகின்றது. அது கனிகளின் அரசனான மாங்கனியை தருகிறது. மாங்கனி அம்மரத்தின் சிறந்த கொடையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் வேத மரத்தில் பழுத்த கனியாகும். ஒரு பழுத்த மரம் சுகம் அல்லது கிளியினால் முதலில் தீண்டப்பட்டிருந்தால் அது அதிக சுவையாக இருப்பது போல் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் உன்னத வாயினின்று வெளிவந்தபடியால் அதுவும் அதிக சுவையாக இருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடர்பராத சீர பரம்பரையில் பெறப்பட வேண்டும். ஒரு மரத்தின் உச்சாணி கிளையிலுள்ள ஒரு பழம் அதன் அடிக்கிளைகளில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதரின் கைகளுக்கும் வந்து இறுதியில் தரையில் நிற்கும். மனிதனின் கையில் எந்தவித சேதமும் இன்றி முழுமையாக கிடைக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பரம்பரை முறையில் அல்லது சீர பரம்பரையின் வழியே பெறப்படும் பொழுது அது எந்தவித குறையும் இன்றி முழுமையாக கிடைக்கும். பகவத்கீதையில் உன்னத ஞானமானது பரம்பரை முறையில் அல்லது சீர பரம்பரை வழியே பெறப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கின்றது. அந்த ஞானம் சாஸ்திரங்களின் உண்மை நோக்கத்தை நன்கு உணர்ந்த அதிகாரம் பெற்றவர்களான சீர பரம்பரையினரின் மூலம் வருதல் வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒருவன் பாகவதர் எனப்படும் ஆத்ம உணர்வு பெற்ற ஒருவரிடம் கற்றல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். பாகவதர் எனில் முழு முதற் கடவுளான பகவான் தொடர்புடையவர் என்று பொருள். ஆகவே பக்தனும் சில சமயம் பாகவதர் என்றே அழைக்கப்படுகிறான். முழு முதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டுடன் தொடர்புடைய புத்தகமும் பாகவதம் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உண்மை சுவையை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவன் பாகவதரிடமிருந்து உபதேசம் பெற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முக்தி பெற்ற ஒருவனாலும் கூட சுவைக்கப்படுகின்றது. சுகதேவ கோஸ்வாமி தாயின் கருப்பையில் இருந்த போதே முக்தி பெற்றுவிட்ட போதிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுவைத்து பின்னரே தாம் சிறந்த பக்தரானதாக ஒத்துக்கொள்கிறார். அதனால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற விரும்பினான் என்றால் அவன் அதிகாரம் பெற்ற பக்தர்களுடன் கலந்துரையாடுவதன் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விளக்கத்தினை சுவைத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி தாம் அருவ பிரம்மத்தின் மீது மிகவும் ஈடுபாடு உடையவராக இருந்த போதிலும் முழு முதற் கடவுளின் உன்னத லீலைகளை தனது தந்தை வியாச தேவரிடம் இருந்து கேட்டவுடன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது மிகவும் ஈடுபாடு உடையவராக மாறியதாக ஒத்துக்கொள்கிறார். அதாவது வியாச தேவரும் ஆத்ம உணர்வு பெற்றவரே. அவரது முதிர்ந்த உன்னத ஞானம் நேரடியாக மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அருளப்பட்டது என்பதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேற யாரும் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்.
தூய பக்தர்களின் குலத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உரைக்கப்படுவதன் முக்கியத்துவமானது நைமிஷாரண்யத்தின் சூத கோஸ்வாமியின் முன்னே சௌனக முனிவரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சூத கோஸ்வாமி மாதாஜி அது என்னது மாதாஜி? இது தூய பக்தர்களின் குலத்தில்னு போட்டு குழாம் அந்த குழாத்தில்னா group இல்ல, குழு, வளர்ச்சி குழுன்னு பெற்ற அர்த்தம். பக்தருடன் தொடர்பு இல்லையா உள்ளது. மாதாஜி? குலாத்தில்னு போட்டு குழாத்தில்னா மாதாஜி. குழாம்னா குழுன்னு அந்த அர்த்தம் group, மாதாஜி. அந்த குழு தானே? ஓகே குழா மாதாஜி. அசோசியேஷன். ஓகே குழாம். ஓகே. ம். குழு குழாம்னா குழு அசோசியேஷன். தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. குழு. அடுத்த பேஜ் சாரி மாதாஜி. மாதாஜி. பொழுதேனும் பகவானின் ஒரு தூய பக்தனுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ளும் பாக்கியம் பெற்றான் என்றால் அக்கண பொழுதுடன் ஒருவனை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்புகின்ற அல்லது உலக துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை அளிக்கின்ற புண்ணிய செயல்களை ஒப்பிட முடியாது என்று உறுதி செய்கின்றார். அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது பற்றுடையவர்கள் சொர்க்கத்தில் இருந்து பெறும் நன்மைகளையோ அல்லது அருவவாதிகள் கூறும் முக்தியின் மீதோ கவனம் வைப்பதில்லை. அதனால் தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பு நிகரற்ற மதிப்புடையதாகும். எந்தவிதமான உலகியல் சுகத்தையும் அதனோடு ஒப்பிட முடியாது. ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பிரகலாத மன்னருக்கும் அவரது தந்தை இரணியகசிப்புக்கும் இடையில் நடைபெறும் உரையாடல் ஒன்று உள்ளது. அதில் இரணியகசிப்பு பிரகலாதரிடம் கூறுகிறான், அன்பு மைந்தனே, தொடர்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். அது தன் முன்னால் இருப்பதை பிரதிபலிக்கும் ஸ்படிகம் போன்றதாகும் என்று. அதுபோல பகவானின் மலர் போன்ற பக்தருடன் நாம் தொடர்பு கொண்டு நமது உள்ளம் ஸ்படிகத்தை போல் தெளிவாக இருந்ததென்றால் அவர்களின் செயல் அதில் பிரதிபலிக்கும். சான்றாக, ஒரு ஆண்மகன் ஆண்மை உடையவனாகவும் அவனது மனைவி நோயற்றவளாகவும் இருந்தால் அவர்களின் உறவில் கரு உண்டாகும். அதுபோல் ஆன்மீக ஞானத்தை தருபவனும் பெறுபவனும் ஒழுக்கமும் உண்மையும் உடையவர்களாக இருந்தால் நட்பயன்கள் உண்டாகும். பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தல். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று வழிபடுவதன் முக்கியத்துவத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1ஆம் அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகம் கூறுகின்றது. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மன்னரிடம் கூறுகிறார், ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதால் தானாகவே பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் பரிபூரண நிலையை கர்மிகள் அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். கர்ம பயனை அடைய விரும்பும் கர்மிகளும் பரமபுருஷருடன் ஒன்றாக இணைய விரும்பும் ஞானியரும் யோக சித்திகளை அடைய விரும்பும் யோகிகளும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினை ஓதுவதனால் அனைத்து நிறைவு நிலைகளின் பயன்களையும் அடைய முடியும் என்று விசேஷமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது என்று பொருள் தரும் நிர்ணீதம் என்னும் வார்த்தை பயன்படுத்துகிறார். அவர் முக்தி பெற்ற மகான் ஆவார். ஆதலின் முடிவாக தீர்மானிக்கப்படாத எதனையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆகவே சுகதேவ கோஸ்வாமி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபிக்கும் நிலைக்கு உறுதியுடனும் தீர்மானத்துடனும் வந்தவன் கர்மம், ஞானம், யோகம் என்பவற்றின் சோதனைகளுக்கெல்லாம் தாண்டி வந்தவனாக கருதப்படல் வேண்டும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூறுகிறார். இதே கருத்து கிருஷ்ணரால் ஆதி புராணத்தில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அவர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், எனது உன்னத நாமத்தை உச்சரிக்கும் ஒருவன் என்னோடு எப்பொழுதும் தொடர்புடையவனாக கருதப்படுகிறான். அப்பக்தனுக்கு நான் மிகவும் எளிதில் வசப்படுவேன் என்பதை உனக்கு உண்மையாக கூறுகிறேன். வாசுதேவரை பல பிறவிகள் வழிபட்டு வரும் ஒருவனது உதடுகளினால் மட்டுமே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் உச்சரிக்கப்படுகிறது என்று பத்ம புராணம் கூறுகிறது. அதில் மேலும் பகவானுக்கும் அவரது புனித நாமத்துக்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. அதனால் பகவானைப் போல பகவானின் புனித நாமமும் பூரணமும் தூய்மையும் நிரந்தரமும் உடையதாகும். புனித நாமம் வெறும் ஒளி அதிர்வன்று, அதனிடம் மாசு எதுவும் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் தனது புலன்களை தூய்மை செய்யாத ஒருவனால் புனித நாமத்தை குற்றமின்றி உச்சரிக்க முடியாது. அதாவது புலன்களால் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தின் புனித நாமங்களை முறையாக ஆனால் ஜெபிக்கும் முறையை மேற்கொள்வதால் ஒருவனுக்கு உண்மையில் அவனை தூய்மை செய்வதற்கான வாய்ப்பளிக்கப்படுகின்றது. அதனால் அவன் மிக விரைவில் குற்றமின்றி அதனை உச்சரிக்கிறான். தனது மனதில் இருக்கும் மாசினை அகற்றி தூய்மை செய்வதற்காக ஒவ்வொருவரும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கூற வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு பரிந்துரைக்கிறார். மனதில் உள்ள மாசு அகன்றதென்றால் ஒருவன் உண்மையில் புனித நாமத்தின் பெருமையை அறிந்து கொள்கின்றான். ஆனால் தங்கள் மனங்களில் உள்ள மாசினை அகற்றுவதில் விருப்பமின்றி எல்லாவற்றையும் அவை இருக்கும் நிலையிலேயே வைத்திருக்க விரும்புவனுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் உன்னத பயனை அடைய முடியாது. ஆகவே ஒருவன் பகவானுக்குரிய தனது தொண்டு மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
ஏனென்றால் அது அவன் குற்றமின்றி உச்சரிப்பதற்கு அவனுக்கு உதவி செய்யும். ஆகவே ஓர் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சீடன் தொண்டு செய்வதற்கான பயிற்சியும் அதே சமயம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகின்றான். ஒருவன் தனது சுய தொண்டு மனப்பான்மையில் வளர்ச்சி பெற்றவுடன் மகா மந்திரத்தின் புனித நாமங்களின் உன்னத இயற்கையினை உடனே அறிந்து கொள்கின்றான். மதுராவில் வசித்தல். புனித தலங்களான மதுரா, துவாரகை போன்ற இடங்களில் வாழ்வதன் முக்கியத்துவம் பற்றி பத்ம புராணம் கூறுகிறது. உலகிலிருந்து வீடு பேறு பெறுவதற்கே பல்வேறு இடங்களுக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்கிறோம். எனினும் விடுதலையானது மிக உயர்ந்த பரிபூர்ண நிலையாகாது. இந்த முக்தி நிலை எய்த பெற்றவுடன் ஒருவன் பகவானுக்காக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பிரம்மபூத நிலை முக்தி நிலை எய்த பெற்றவுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் மேலும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும். பகவானுக்குரிய உன்னத அன்பு தொண்டினை எய்து பெறுவதே வாழ்வின் உயர் லட்சியமாக இருக்கின்றது. அந்த லட்சியம் மதுரா மண்டலத்தில் ஒரு சில மணித்துளிகள் வாழும் ஒருவனால் மிக எளிதில் அடையப்படுகின்றது. அதில் மேலும் மதுராவின் நிலத்தை வணங்க மறுக்கும் மனிதன் யார்? கர்மிகள் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருங்கிணைய விரும்பும் ஞானிகள் போன்றோரின் அனைத்து விருப்பங்களையும் இச்சைகளையும் மதுரா பூமி நிறைவேற்றி வைக்கின்றது. பகவானின் பக்தி தொண்டு ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபட விரும்பும் பக்தர்களின் எல்லா விருப்பங்களையும் மதுராபுரி நிச்சயம் நிறைவேற்றி வைக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வேத இலக்கியத்தில் மதுராவில் ஒரே ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலும் கூட ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளிடத்து உன்னத அன்பு மனப்பான்மையினை அடைய முடியும் என்பது எனது ஆச்சரியம். மதுராபுரி கடவுள் ராஜ்யம் எனப்படும் வைகுண்டத்தினை விட புகழ்மிக்கதாக இருத்தல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வீக் சாப்டர் 13 பண்ணிக்கலாம். கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு ஜெய். சீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர்